ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਸਾ ਧਰਤ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਣੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਸੁਪਨ ਚਰਿਤਰ ਚਿਤਰ ਬਾਨਕ ਬਨੇ ਬਚਿਤਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਆਜ ਮੋਰੈ ਆਏ ਹੈ। ਪਰਮ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਲੋਚਨ ਵਿਸਾਲ ਮੁਖ ਬਚਨ ਰਸਾਲ ਮਦ ਮਧੁਰ ਪਿਆਏ ਹੈ। ਸੋਬਤ ਸਿਜਾਸਨ ਬਿਲਾਸਨ ਦੈ ਅੰਕਮਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਿਸਮ ਹੋਇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਹੈ। ਚਾਤਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨ ਅੱਖੀਆਂ ਉਗਰ ਗਈ ਭਾਈ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤ ਬਿਰਹਾ ਜਗਾਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਹੋ ਅਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣ
आओ जिन्नी भी संगत आप जी सुभाईमान हो, दोवें हथ जोड़ के प्यार दे नाल गज के सारी संगत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बाणी विच हजूर महाराज किरपा करते हैं। सा धरत भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। धन गुरु तेग बहादुर साहब, सतगुरु जी का आगमन किथे होया। गुरु तेग बहादुर साहब जी के पिता जी का नाम गुरु तेग बहादुर साहब जी के कौन माता जी हैं, वो केड़ी कुल है और वो केड़े जमत हैं जिन्हां ने अज दे दिन गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु कृपालू जी के दर्शन किए। ਉਹਦੀ कथा विचार दास आप जी के समक्ष बेनती करे। प्यारिओ, गुरबाणी दे विच सतगुरु ने उस कुल नूं भी धनता जोग कहा है। वो केड़ी कुल है जिहदे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी की आमद हुई है। वो कुल है धन गुरु रामदास साहब जी की महान कुल, जिहदे बारे भाई गुरदास जी लिखते हैं, चली पीढ़ी सोढियां रूप दिखावन वारो वारी। महान पिता धन गुरु हरगोबिंद साहिब छेवें पातशाह, मेरी पीरी दे मालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब माता नानकी जी दे गृह विखे सतगुरु जी ने अज दे दिन अमृत वेले अवतार धारण किया है। साध संगत जी, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का आगमन किथे हुंदा है, इहदे बारे पहलां ही दास बेनती कर दवे। अमृतसर का पहला धार्मिक अस्थान जिहड़ा है वो गुरुद्वारा गुरु का महल है। श्री हरमंदर साहब जी तो पहलां दा जे कोई अस्थान है वो गुरुद्वारा गुरु का महल है। गुरु के महल विच सतगुरु जी ने अवतार धारण किया है। जिथे आप सब संगतां कथा सुन रहे हो, विदेशों दे विच लखां संगतां ने कथा सुननी है। ते मैं सारियां संगतां दे चरनां विच बेनती करांगा, साध संगत जी, श्री हरमंदर साहब जी तो लगभग 5 मिनट की पैदल रस्ता है, 5 मिनट का, जिथे गुरुद्वारा गुरु का महल सुभाईमान है। आओ गुरु के महल जरूर नमस्कार करया करो। ये सतगुरु जी का निजी घर सीगा जी, अज भी महाराज जी का वो निजी घर है। गुरु के महल तो एक सिख गया है दरबार साहब, आसा जी की वार का कीर्तन हो रहा है। उन्हें गुरु हरगोबिंद साहब जी को बधाई दी है। सतगुरु आप जी को बधाई होवे, आप जी के गृह विखे 5वें पुत्र का जन्म होया है। ਇਹਦੇ तो ਪਹਿਲਾਂ भी गुरु हरगोबिंद साहब जी के घर च बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अणी राय जी, बाबा अटल राय साहब हैं। एक सतगुरु जी की धी है, बच्ची है, जिहदा नाम माता गंगा जी ने वीरो रखिया सीगा। सत्कार नाल पंथ बीबी वीरो कहंदा है। वीरो का भाव हुंदा है वीरां वाली, जिहदे वीर ज़्यादा होण उहनूं वीरो कहिंदे आ। एक बीबी वीरो भी है। महाराज नूं वधाई दित्ती है सच्चे पातशाह, वधाई होवे, आप जी दे घर 5वें सपुत्र का जन्म होया है। हुण इत्थे सतगुरु ने एक जुगत दसी, इहनूं बड़े ध्यान नाल सुणिओ। असीं गृहस्थी आ, गृहस्थियां दे घर विच 2 सुनेहे आउंदे आ, जां खुशी दे जां गमी दे। 2 तरीके दे सुनेहे है। फोन आउंदा जां खुशखबरी होएगी ते जां दुख खबरी होएगी जी। ते सतगुरु बाणी च किरपा करदे, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग। जिथे गृहस्थ है, कुटुंब है,
ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਹਰਖ ਹੋਏਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਦੇ ਗਮੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਖਬਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜਾ ਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ। ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਘਰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਇਓ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸੁਨੇਹੇ ਮੁੱਖ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 5ਵੇਂ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਸੰਪੂਰਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ 'ਚ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ 4 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਧਰ ਚਰਨ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਪਵੇ, ਸੰਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ, ਦੀਨ ਰਸ਼ਕ ਸੰਕਟ ਹਰੈ ਯਹੀ ਸਦਾ ਪਹਿਚਾਨ। ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 11-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ।
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੋਦ ਚ ਲਿਆ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪੇ ਰਖਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ। 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਤਨ 'ਤੇ ਗਰਮ ਬਸਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਵਾਵਾਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੱਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਉਣੀਆਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਈ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਵਾ ਦੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿਆਲਤਾ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। 3 ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਕਾ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ,
ਪਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤਨ 'ਚ ਐਬ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਓਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਅਭਿਆਸ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਓਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲੀਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸੰਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਚੁੱਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਪਟੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਰਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਰਾ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਭੋਰਾ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੂੰਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੌਰੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਨੀਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਸ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ। ਘੱਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਘੜਾ, ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ 'ਚ ਲੀਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋ ਕੁ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਧ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝੇ ਹੈ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਨਾਨਕੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ 9 ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਿਰਾ, ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮਹਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਿਰਾ। ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ, ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਈ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਆਪ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 3 ਜਣੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਭੋਰਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭੋਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀਗਾ। 26 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਦੇ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਰਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਔਰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਭੋਰਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਭੋਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੇ। ਬਚਨ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਓ, ਬਕਾਲਾ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਾਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖੋਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬਸਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਕਾਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਵਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਵਡਾਲਾ? ਨਹੀਂ,
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸੰਘਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 22 ਨਕਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਜੀ। 22 ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੱਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧੀਰ ਮੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਫਸਦਾ। ਬੇੜਾ ਫਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਸਮਝਿਓ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਰੇਤ ਦਾ ਢੇਰ ਸੀਗਾ, ਟਾਪੂ ਸੀਗਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਰੇਤੇ ਦਾ ਢੇਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਠਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਨਾਏ, ਪੀਰ ਮਨਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬੇੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਠੇਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਝੀ ਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨਕਲੀ 22 ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ 22 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ।
ਹੁਣ ਜੋਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ 500 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬੇੜਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, ਕੋਈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ 500 ਮੋਹਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। 500 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਹੀ ਨੀਚੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਵ ਜਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੂਰਤ ਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ? ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਬੇੜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇੜਾ ਐ ਟੇਪਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਠੇਲੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਮੁੜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਘਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 500 ਨੌਕਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਨੌਕਰ ਹੀ 500 ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਆਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਘਰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨਾਲ ਲਏ, ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਲਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰਿਓ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 22,000 ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਖਣਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਵੇ, ਮਨਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧੀਰਮਲ ਸੀ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ।
ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਖੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਪਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਹਾੜ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ? ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗਾ ਤੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸਾ ਵੱਜਿਆ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਆਇਆ। 500 ਬੰਦਾ ਨਾਲ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੋਣ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। 500 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਜਾਓ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ 500 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਕਰਕੇ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੀ ਵਧਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਔਗੁਣ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸ ਦੱਸੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡਰਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ,
ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਡਰਿਆ, ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ 2 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾ, ਡੁੱਬਦੀ ਨਾਵ ਤੁਮ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ। ਸਿੱਖਾ, ਡੁੱਬਦੀ ਨਾਵ ਤੁਮ, ਹਮ ਦੀਨੀ ਕੰਢੇ ਲਗਾਏ। ਕੰਧੇ ਘਾਸੀ ਮੋਹੇ ਭਰੀ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਦਿਓ ਚੁਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਨਾਵ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੰਢੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਆ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। 500 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪ ਕਾਲੋਂ ਲਾਈ ਜੀ। ਉੱਚੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੱਲੂ ਫੇਰਿਆ ਜੀ। ਪੱਲੂ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਦ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੁੱਲਿਓ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ ਦੇ ਕਾਨ, ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਹੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਜੀ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜੀ। 3 ਵਾਰ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਛੀਏ ਮਸੰਦ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸਨ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਚਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, ਘਰ ਬੈਸੋ ਬਿਸਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਥੜੇ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਸੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁੜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਵੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰੋ। ਮਾਤਾ ਹਰੋ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਈ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਲਗਭਗ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ,
ਉੱਥੇ ਭੋਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੋ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੋ, ਅੱਤ ਦੀ ਕੰਗਾਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ,